प्यारे बच्चों, जी तो करता है तुहाडे नाल खिड़े हुए फुल्लां दीयां गल्लां करां, चहचहाउंदे हुए पंछियां दी बात पावां, झरनियां, दरियावां ते पहाड़ां दे किस्से सुणावां। पर अज सारा कुछ छड्ड के बंदे दियां नलैकियां दी बात पाउणी पै रही है। अब सरकार बनेगा तालिबान। तालिबान बिलाखिर काबुल में दाखिल हो गए। सदारती महल के करीब गोलियों की आवाजें। संकट गहरा रहा है अफगानिस्तान पर। काबुल को घेर लिया है। काबुल से लेकर तमाम शहरों पर बीते कुछ दिनों में लगातार शहर दर शहर कब्जा करते हुए पहुंच गया है। इसके अलावा लड़कियों का स्कूल जाना तक बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद करने से न केवल उनकी आजादी छीन ली गई है, बल्कि सपने देखने का हक भी उनसे ले लिया गया है। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं कि तालिबान ने यह ऐलान किया है कि सभी लोगों को अपनी बेटियों की शादी तालिबानी लड़ाकों से करनी होगी। What happened मलाला? ठीक हो तुसी? कोई बुरा सपना देखिया? ये है मलाला यूसुफजई। इस वक्त जद तालिबान अपनियां बंदूकां दे साए हेठ अफगानिस्तान दी सत्ता ते काबज़ हो रहा है, मलाला इंग्लैंड दे बोस्टन हस्पताल विच अपने सिर विच लगी गोली दी 6वीं सर्जरी करवा रही है। हाँ, अज तो 9 साल पहला 9 अक्तूबर 2012 विच एक सिरफिरे तालिबान ने मेरे सिर 'च गोली मारी सी। गोली ऐन सिर दे खब्बे पासे, खब्बी अख, खोपड़ी, जबाड़े दियां नसां, कन्न दे परदे नूं चीरदी होई लंघ गई सी। शायद तुहानूं तां याद होवे, पर मैनूं कुछ भी याद नहीं कि उस वेले मेरे नाल की वापरिया सी। यही पुछण लई मैं अपनी सब तो प्यारी सहेली जो उस दिन बस 'च मेरे नाल सी, मैं उसनूं फोन करती हाँ। साजिया, मलाला? कि मैं चीख मारी सी? नहीं। कि मैं भज्जन दी कोशिश कीती सी? बिल्कुल भी नहीं मलाला। जद वो तालिबानी तेनू मारन लई बस विच चढ़िया सी तां तू निधड़क हो के कहा सी, हाँ मैं हाँ मलाला। थोड़े जो मलाला कौन है? मैं हाँ मलाला। तू मेरा हाथ इन्ना को कुट के फाड़ लिया कि कई दिनों तक मेरा हाथ दर्द करता रहा। तू दोवें हत्थां नाल मूँह ढक के थल्ले वल झुकन की कोशिश की, पर गोली तो अपना कारा कर चुकी सी। 1 सेकंड बाद तू मेरी गोदी विच डिग पई। मेरे कपड़ियां समेत स्कूल वैन सारी लाल हो चुकी सी। दरअसल मेरी परवरिश ही इंज हुई सी। मेरा बापू कहानी सुनाउंदा हुंदा सी। एक कहानी है मेवाड़ दे एक छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮਲਾਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਲਾਲਾ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਬਣੇ। हाँ, सचमुच मेरे अंदर भी मलाला दी रूह बसती है। जब तालिबाना ने कुड़ियां नूं पढ़न तो रोकिया
ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਦ ਤਾਲਿਬਾਨਸ ਟੇਕ ਅਵੇ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ। BBC ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਲ ਮਕਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ BBC ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੋਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗਰ ਨਿਕਲਾਂਗੀ, ਉੱਡਾਂਗੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਾਂਗੀ ਤੇ ਖਿੜਾਂਗੀ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾਲ ਸਯਾਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗਰ ਨਿਕਲਾਂਗੀ, ਉੱਡਾਂਗੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕ੍ਰੇਨੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੇ।
ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਕਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। One student, one teacher, one book and one pen can change the whole world. ਬੱਚਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦੋਸਤੋ ਬਦਲ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦੋਸਤੋ ਬਦਲ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰ।